धरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै तोदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले प्रजमानं यशोदाभियोनुकलाभवमानं परामृष्टमत्यन्तदोद्धृत्य हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാട്ടോ हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Rama Rama Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Ram, Ram Rama Hare Hare Krishna, Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Mataji. Hare Krishna. Class തുടങ്ങാം. Hare Krishna. Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Mukam Karoti Vachalam Pangum Lankhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagalpade Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostude Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sude Devi Pranamami Haripriye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ആഴ്ചത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന്റെ 15ാമത്തെ ദിവസമാണ്. 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 2ാമത്തെ ഭാഗം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 10 ശ്ലോകമാണ് പഠിച്ചത് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ. ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പറ്റിയ അധ്യായമാണ് എന്നാ പറയാ. ഈ ദാമോദര മാസാണല്ലോ, കാർത്തിക മാസല്ലേ, അപ്പോ 12ാമത്തെയും 15ാമത്തെയും അധ്യായം വായിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിലെന്താണ് ഭഗവാനെ, നമ്മള് കൃഷ്ണനെ മാത്രം നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ കാരണം, പരമപുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷോത്തമനായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്ന അധ്യായമാണിത്. അപ്പൊ 10 ശ്ലോകം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം യഥാർത്ഥമല്ല, അതൊരു പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകവും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ലോകം. അതിന് ഭഗവാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അശ്വത്ഥം 4 മുകളിലാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണെങ്കിൽ
അതിന്റെ തലകീഴായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബം, വെള്ളത്തിന് പ്രതിബിംബം കാണുന്ന പോലെ മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് അതിന്റെ ഇലകളാകുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പോഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, കർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിന്റെ വേരാണ് അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത്. അപ്പോ അതിനെ ആ വൃക്ഷത്തിനെ എങ്ങനെ മുറിക്കണം? ആ സംഘം, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്നുള്ള ആ ശസ്ത്രം കൊണ്ട്, എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചു കളയണം. എന്നാലേ ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി, ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നുള്ള വിടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഛന്ദാംസി പർണാനി എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇലകൾ വേദങ്ങളാണ്. വേദങ്ങള് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ആദ്യം കുറെ കർമ്മകാണ്ഡമാണ്, ഫലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ പുല്ലും കെട്ട് കാണിച്ച് പശുവിനെ ആകർഷിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള ഭാഗമാണ് അതിന്റെ 80% ഭാഗവും. പിന്നെ കുറച്ചു ഭാഗം എങ്ങനെ ഉപാസിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ സത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അവസാന ഭാഗത്താണ്, വേദാന്തത്തിലാണ്. അതിനെ തന്നെയാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറയാം. ആ ഉപനിഷത്തുകളുടെ സത്ത് ഭഗവാൻ ഇതില് സകലോപനിഷദോ ഗാവോ ദോഗ്ധ ഗോപാലനന്ദന എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പല ഭാഗത്തും എന്നുള്ള ഉപനിഷത്തുകളുടെ സത്ത് എടുത്തിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി, സമയം കുറവാണല്ലോ കലിയുഗത്തിലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഈ തലതിരിഞ്ഞ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ കഠോപനിഷത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ആർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഛേദിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിർമാനമോഹോ നിജസംഗദോഷ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ വിടുവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിർമാനമോഹ ജിതസംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംജ്ഞൈ ഗച്ഛന്തി അമൂഢ പദമവ്യയം. തന്ന് 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇതേ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. മാനം പാടില്ല, അതായത് അഹങ്കാരം പാടില്ല, മായാമോഹങ്ങൾ പാടില്ല, പിന്നെ എന്ത് വേണം? ജിതസംഗദോഷം, ദുസ്സംഗങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിക്കണം. അധ്യാത്മനിത്യം, അധ്യാത്മം ആകുന്ന ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിത്യവും ഏർപ്പെടണം. വിനിവൃത്ത കാമ, കാമങ്ങൾ ഒഴിയണം. സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ വല്ലാതെ ചെന്ന് മുഴുകാതെ അതിനെ അതീതരായിട്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർ, അമൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവർ, ബുദ്ധിശാലികളായിട്ടുള്ളവർ, മൂഢന്മാരല്ലാത്ത ആളുകള് പദം അവ്യയം തത്, ആ അവ്യയമായ പദത്തിനെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത്. പിന്നെ വായു ഗന്ധം കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ഒരു ജന്മത്തിലത്തെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഒക്കെ ഫലം, വാസനകള് നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. അതും വഹിച്ചിട്ടാണ് ജീവാത്മാവ് അതിനെ പറ്റിയ ഒരു ശരീരവും സാഹചര്യവും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത ശരീരം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരുന്ന വാസനകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിചാര വികാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. അതിന്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. യതന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യതന്തോ അപി അകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസേ. ആരാണ് ഈ സത്യത്തെ അറിയുന്നത്, ആരാണ് അറിയാതിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാം. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മനോജയം സാധിക്കാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അകൃതാത്മൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടാത്തത്? അവരും ശ്രമിച്ചാൽ കിട്ടും, പക്ഷെ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല. ശ്രദ്ധ ഇങ്ങനെ ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള മനസ്സായിരിക്കും അവരുടെ. അതിനാണ് ഈ ജപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഏകാഗ്രത നേടണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ശ്വാസം കിട്ടാതെ തല വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പിടിച്ചിട്ട് പെടയില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് പെട്ടെന്ന് ഭഗവത് അനുഗ്രഹം കിട്ടാന്ന്. അതിനൊരു ചെറിയൊരു കഥ പറയാം. കഥയല്ല, സംഭവം തന്നെയാണ്.
ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ ആചാര്യനാണ്, ഗുരുവാണ്. വളരെ സിദ്ധനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ പക്ഷി മൃഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഭാഷ അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഓരോരുത്തരെ കണ്ടാലും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോ ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അകൃതാത്മനാന്ന്. ബുദ്ധി ഭഗവാനിലേക്ക് അത്ര ഉറക്കാത്ത ആൾക്കാർ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് പിന്നാലെ കൂടി എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ, അങ്ങേക്ക് അറിയുന്ന സിദ്ധികളൊക്കെ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ പറയും പഠിപ്പിച്ചു തരാലോ, അതിനുള്ള പക്വത വരട്ടെ, ആദ്യം ധ്യാനം നാമജപം ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇയാൾക്ക് അതൊന്നും പോരാ, അപ്പൊ തന്നെ വേണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശരി അങ്ങനെയാവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ശിഷ്യനെയും കൊണ്ട് കുളിക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ആഴമുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന്. അവിടേക്ക് ഇയാളെ പറഞ്ഞു വെച്ചു, നീന്തിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നീന്തി അവിടെ പെട്ടു. ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് പൊങ്ങി വരുമ്പോ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കാണ്. അപ്പൊ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ആ സിദ്ധികളൊക്കെ, ഇപ്പൊ അതാണോ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അല്ല, എനിക്ക് ഒരു സിദ്ധിയും വേണ്ട, എനിക്ക് ഇത്തിരി ശ്വാസം കിട്ടിയാൽ മതി, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിടിച്ചു വലിച്ചു കയറ്റി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, സിദ്ധിയല്ല പ്രധാനം, ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള യോഗം ഉണ്ടാവണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ധ്യാനിക്കൂ, ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കൂ, ശ്രദ്ധ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകട്ടെ, അല്ലാതെ ഈ സിദ്ധികളിലെല്ലാ കാര്യമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും അതുപോലെ യോഗ പാഠശാല എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അവര് പറയണത് എന്താ, നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പറയണ ഭഗവാനുമായി ചേരൽ എന്നുള്ള യോഗമല്ല അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത്, കായിക വ്യായാമത്തിനെയാണ്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പ്രാണായാമം ഒക്കെ ചെയ്യും, അതിനെയാണ് അവര് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പതഞ്ജലി എന്താ പറയണത്, ചിത്തവൃത്തി നിരോധമാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സ് ശാന്തമാവണം, മനസ്സിനെ പിടികിട്ടണം, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പടി. അതിനാണ് ഈ നാമജപം ശ്രദ്ധിച്ച് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊന്നും ആലോചിക്കരുത്, ഏകാഗ്രത വേണം. അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചിത്തവൃത്തി നിരോധം ഉണ്ടാവും, ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും. അല്ലാതെ ഈ കായിക വ്യായാമാകുന്ന യോഗ ചെയ്താല് ആരോഗ്യം കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ശരീരമൊക്കെ ദൃഢമാവും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് നേരെ പോയിട്ട് പുകവലിക്കുകയും മദ്യപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ദുരാചാരികളായിട്ടുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാൻ അകൃതാത്മന എന്നിവിടെ പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. ത്യാഗം വേണം, എന്നാലേ അരുമപ്പെട്ടത് എന്തെന്തൊക്കെ ആഹുതി ചെയ്തിട്ടാണ് ആ അതിമധുരം കല കിട്ടുക എന്ന് പറയും. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഉറക്കം കുറച്ച് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും, ഇഷ്ടപ്പെട്ട നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മളുടെ സമ്പത്ത് കുറേ അധികം ദാനം ചെയ്യേണ്ടി വരും, പല വിനോദങ്ങളും നമ്മൾ ത്യജിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പാലാണ് വിചാരിക്കുക, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ട് നല്ല വസ്തുക്കൾ കിട്ടില്ല. പാലാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചാല് പാൽ അതിൽ കലങ്ങിപ്പോവും, ചളിയിൽ ഒഴിച്ചാൽ അത് പോവും. അങ്ങനെയല്ലാതെ പാലിനെ ഉറൊഴിച്ച് തൈരാക്കി, പാലിനെ തിളപ്പിച്ച് ഉറൊഴിച്ച് അതിനെ കടഞ്ഞ് അതൊന്ന് കിട്ടും, വെണ്ണ, പരിശുദ്ധമായ നവനീതം കിട്ടും. അത് വെള്ളത്തിലിട്ടാലോ ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല. അതുപോലെ നമ്മളും ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഈ ലൗകിക ജീവിതത്തില് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ പത്മപത്രമിവ അംബസ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് ഉദാഹരണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജനക മഹാരാജാവ് അങ്ങനെയായിരുന്നു, അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നു, രാജകാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യവും വേണ്ട പോലെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു. പക്ഷെ പത്മപത്രമിവ അംബസ, താമരയില നനയ്ക്കാത്ത, വെള്ളം നനയ്ക്കാത്ത താമരയുടെ ഇല പോലെയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അംബരീഷ മഹാരാജാവും. 7 ആഴികൾ ചൂഴുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉടമയായിരുന്നു. എന്നാലും ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും വലുത്, എൻ്റെ കണ്ണിന് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള അംബരീഷ സ്തുതി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, വളരെ വിശേഷമാണ് അത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിട്ടയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ കഴിയണത്ര സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പം പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കടമകൾ, കുടുംബജീവിതവും നമുക്ക് നയിക്കും.
അങ്ങനെ സാവധാനം നമുക്ക് മനോവികാസമൊക്കെ പ്രാപിച്ച് ചിത്തശുദ്ധി വന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാടിയിലെ അഴുക്കുകളൊക്കെ പോയി ഭഗവാനെ കാണാനാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, വിജ്ഞാനത്തിൽ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തവരുടെ ഫലം അജ്ഞതയാണ്, അതിന് പ്രതിവിധി ജ്ഞാനമാണ്. കാരണം അവരുടെ അഭ്യാസത്താൽ വ്യക്തമാകും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയില്ല, കാണില്ല, അവർക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ കാണുന്ന ആള്. ഈ 12ാമത്തെ തൊട്ട് 15ാമത്തെ വരെ കൃഷ്ണൻ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിനെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയും. അജു വിജയൻ പ്രഭു ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ കേട്ടോ സംസാരിക്കണവരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദാദിത്യഗതം തേജോ യദ്ഭാസയതേ അഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. ആദിത്യനിൽ പ്രവേശിച്ച് ഈ ജഗത്തിനെ മുഴുവനും പ്രകാശമാക്കുന്നത് ഞാനാണ്. സൂര്യന്റെ ശോഭ എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനിൽ പ്രവേശിച്ച്, ചന്ദ്രനിൽ പ്രവേശിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ യച്ച അഗ്നൗ, അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിച്ചും അവർക്ക് ആ ശോഭയും അവരുടെ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ്. പകല് സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും കാണുന്നത്. നമ്മളുടെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും, ചെടികളായാലും പൂക്കളായാലും ഒക്കെ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പകല് നമ്മൾ കാണുന്നതുമാണ്. പക്ഷെ രാത്രി ആ വെളിച്ചം അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പടി ഇരുട്ടാണ്, അവിടെയൊക്കെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പലതരം ഉപകരണങ്ങളും, ഫാൻ തിരിയണു, ലൈറ്റ് ശോഭിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് തണുപ്പിക്കണു, ഹീറ്റർ ചൂടാക്കണു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെയാണ് സൂര്യനെ ശോഭിപ്പിക്കുന്നതും ചന്ദ്രനെ ആ കുളിർമയുള്ള നിലാവ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വരുന്നതും, അഗ്നി ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണല്ലോ അഗ്നി, ജ്വലിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളില് ആ തേജസ്സായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഒരു രാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു പൗരനുണ്ട് വിചാരിക്കുക, അയാൾക്ക് രാജാവ് അയാൾ അർഹനായതുകൊണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അയാളെ ഒരു മന്ത്രിയാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി രാജാവ്. എന്നിട്ടോ ധാരാളം അധികാരങ്ങളും കൊടുത്തു. അപ്പോ അയാൾ സാധാരണ പൗരനായിരുന്നപ്പോ ആരും മാനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയായി രാജാവിന്റെ കണ്ടപ്പോ അതിനുള്ള തക്കതായിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളും പിന്നെന്താ തലപ്പാവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് പ്രത്യേകം ഹിസ് ഹൈനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള, ഹിസ് മെജസ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കുക. കാരണം എന്താ? രാജാവിന്റെ ചിഹ്നമുണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ, അധികാരദണ്ഡുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതൊക്കെ രാജാവ് അങ്ങോട്ട് പിൻവലിച്ചാലോ പിന്നെ അയാൾ വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരനാവും, വെറും ഒരു പൗരൻ, മുൻഗണനയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്വയം പ്രകാശമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ചന്ദ്രൻ, അല്ലേ? നമ്മളുടെ അമ്പിളിമാമൻ. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശമാണ് ചന്ദ്രന്റെ ശോഭയ്ക്ക് കാരണം. ഭഗവാന്റെ കരുണയാലാണ് ഇത്രയും കുളിർമയും ആശ്വാസവും എല്ലാവർക്കും നൽകുന്ന നിലാവായിട്ട് ചന്ദ്രന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഔഷധ ഗുണം നൽകുന്നത് ചന്ദ്രനാണ്. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പല ആയുർവേദ മരുന്നുകളൊക്കെ നിഴലിൽ വെച്ചിട്ട്, നിലാവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രേ അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവുക. നിലാവിൽ കുറെ ദിവസം വെച്ചാല് അതിന്റെ ആ ഔഷധ ഗുണം മുഴുവനായിട്ടും കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നിലാവിന് വളരെയധികം ശക്തിയുണ്ട്. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ പോലും, സമുദ്രത്തിനെ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുകയും താഴ്ത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരവും 75% വെള്ളമല്ലേ? ചന്ദ്രന്റെ സ്വാധീനം നമ്മളുടെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിന് കുറച്ചൊരു പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാര് ലൂനാറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? ലൂനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചന്ദ്രായണ വ്രതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ ദിവസം തീരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, അമാവാസിയുടെ അന്ന്.
പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പ്രഥമയുടെ അന്ന് ഒരു ഉരുള കഴിക്കും. മാത്രം ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണമാണ് അത്. അങ്ങനെ ഒരു വ്രതമുണ്ട്. അവസാനം പൗർണമി ആകുമ്പോഴേക്കും 14 ഉരുള കഴിക്കും. പിന്നെ പിറ്റത്തെ ദിവസം ഉപവാസമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ എന്താ കാരണം? ചന്ദ്രന് അത്രയധികം ശക്തിയുണ്ട്, സ്വാധീനമുണ്ട് നമ്മളുടെ മേൽ. അതാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പാവകൻ, അഗ്നി ആയാലും വരുണനായാലും വായു ആയാലും ഇന്ദ്രനായാലും ഒക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ശക്തി ആരാ കൊടുക്കണേ? ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്. എന്നെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് കാതുണ്ടായിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല, കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നും നമ്മളുടെ ശക്തിയല്ല, പരമപുരുഷനാണ്, പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ അറിയണതാണ് ഭക്തിയുടെ ആരംഭം. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 15ാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇതറിഞ്ഞാലോ വളരെയധികം പുരോഗമനം നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകും. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ എളുപ്പമാണ്. അത് അറിയുന്തോറും നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാവുക, എപ്പോഴും സമാധാനമാണ് ഉണ്ടാവുക. ശങ്കരാചാര്യര് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഭജഗോവിന്ദത്തിന് യസ്യ ബ്രഹ്മണി രമതേ ചിത്തം നന്ദതി നന്ദതി നന്ദത്യേവാന്ന്. ബ്രഹ്മത്തില് ഭഗവാനില് ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്തം എപ്പോഴും നന്ദതി നന്ദതി, എപ്പോഴും ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗാം ആവിശ്യ ച ഭൂതാനി ധാരയാമിഹമോജസാ പുഷ്ണാമി ച ഔഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മക. ഗാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്രഹങ്ങൾ. ആവിശ്യ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഞാൻ പ്രവേശിച്ച്, ഭൂതാനി ഭൂതഗണങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവേശിച്ചിട്ട്, ധാരയാമി ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അഹം ഓജസ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോലും പ്രവേശിച്ചിട്ട് അവരെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുഷ്ണാമി ച ഔഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വ രസാത്മക. സോമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ചന്ദ്രനാണ്. ചന്ദ്രനായിട്ട് ഞാൻ ഭവിച്ചിട്ട് എല്ലാ സസ്യങ്ങളെയും ഞാൻ പോഷിപ്പിച്ച് വളർത്തുന്നു. ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സസ്യങ്ങൾക്കൊന്നും പോഷക ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചന്ദ്രനിലെ ശക്തിയായിട്ട് ഔഷധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപോകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം കൊടുക്കുന്നു. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അവര് വീണ് പോവില്ലേ? ഭൂമിയുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കൂ. ഭൂമി എത്ര സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അല്ലെ? 1000 മൈൽ അല്ലെങ്കിൽ 1600 കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂറിലാണ് പറയുന്നത്. മണിക്കൂറിൽ എത്രയും സ്പീഡില് സ്വയം ഇങ്ങനെ കറങ്ങാണ് ഭൂമി. നമ്മളതൊന്നും അറിയണില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അതില് സമുദ്രങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും നദികളും ഒക്കെ ഒപ്പം കറങ്ങാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ 30 km/s കൊണ്ട് ആ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ അതിവേഗം കറങ്ങുന്നുണ്ട്, സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും അതിന് ഒരു വിഷമം കൂടാതെ അങ്ങനെ പോണു. ഭൂമി മാത്രല്ല, അങ്ങനെ എത്ര ഗ്രഹങ്ങള്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് ഗാം ആവിശ്യജ ഭൂതാനി. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ പറയണത് പോലെ കേട്ട് നടക്കാണ്. ഒരു മാർഗഭ്രംശവും അവർക്ക് വരുത്താൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള സ്വാമി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന് മാർഗഭ്രംശം തെറ്റി നടക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ 84 ലക്ഷം തരം ജീവജാലങ്ങളിലുള്ളത് മനുഷ്യനൊഴികെ എല്ലാതും സൃഷ്ടികർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണം. ഓരോ അണുവിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അറിയണ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അതിനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവി. ആവശ്യത്തിനുള്ളതൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം, അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ
വാരിക്കൂട്ടാണ്, പ്രകൃതിയെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നശിപ്പിക്കുകയാണ്, സഹജീവികളെ സഹായിക്കണില്ല, പറ്റുമെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും. കാണാനില്ലേ ഓരോ ദിവസവും പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ. അപ്പൊ അത് മനുഷ്യന്മാര് മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ. ഗ്രഹങ്ങളെ പോലും ഭഗവാനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ കടമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തി ആചാരമാക്കി കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോവും, ഒരു മറ്റേ അമ്പലത്തിൽ പോവും, എല്ലാ വർഷവും ശബരിമലയ്ക്ക് പോവും. അങ്ങനെ ഒരു ആചാരങ്ങൾ കാണിക്കലല്ല വേണ്ടത്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ സ്വർണ സിംഹാസനം ഇട്ടിട്ട് അവിടെയൊക്കെ സാങ്കല്പികമാണ് ഭഗവാനെ അവിടെ ഇരുത്തുക. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പൂജിക്കുക, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ഭഗവാനെയും നിവേദിക്കുക. പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓരോ നാമവും ഓരോ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഭക്തി കിട്ടാൻ കാരണം. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കൈപ്പിടിയില് മണ്ണ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാള് വിചാരിക്കുക, ആ മണ്ണ് ഈ കൈ വിട്ടാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, അതൊക്കെ ചെതറി താഴെ വീഴും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കൈയിന്റെ അകത്താണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാതും. വേദങ്ങളും ഇത് തന്നെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വിടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാതും അങ്ങനെ ഇരിക്കണത്. ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികർ, ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാർ പറയും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രമാണ്, സയൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ശരിയല്ല. അവർക്ക് പറ്റിയോ? സുനാമി തടയാൻ പറ്റിയ? ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി, എത്ര അധികം കെട്ടിടങ്ങൾ വീണുപോയി, എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ പോയി. അതൊന്നും മുൻകൂട്ടി കാണാനോ തടയാനോ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല. പ്രളയം വന്നു, എത്രമാത്രം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കുക പോലും വേണ്ട, അപ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് രസാത്മകനാണ്. രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഔഷധ രസം സോമനിൽ, ചന്ദ്രനിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പുഷ്ണാമി സകല ഔഷധികളെയൊക്കെ ഞാൻ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. ആ ചന്ദ്രന്റെ ശീതളിമയുള്ള രശ്മികളാണ് ഓരോ ചെടികൾക്ക് ഓരോ ഗുണമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പച്ചക്കറികൾക്ക് സ്വാദ് നൽകുന്നത്, ചീര പോലുള്ള ഇലകൾക്കൊക്കെ ആ ഔഷധ ഗുണം തരണത്. ആ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പറ്റില്ല. ഇനി 14ാമത്തെ ശ്ലോകം കുറച്ച് പ്രസിദ്ധാണ്, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലും ഉള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരത്തെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ദഹന അഗ്നിയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളുടെ അന്നനാളം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വായ തൊട്ട് അവസാന ഇനസ് വരെയുള്ള നീളം കൂടിയിട്ടുള്ള എത്രയാ, 9 മീറ്ററോ ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ നീളം. അത്രയും നീളത്തിൽ ഒരേ ഒരു ട്യൂബാണ് അത്. അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്കോ വിഷമോ ഉണ്ടായാല് അത് ദഹനത്തിനും ബാധിക്കും, വയറിന് പ്രശ്നമാവും. അതൊന്നുമില്ലാതെ അത് ഇരിക്കാൻ കാരണം ആമാശയത്തില് ജഠരാഗ്നിയായിട്ട് വൈശ്വാനരനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഓരോ ജീവികളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 4 തരം ആഹാരങ്ങൾ, പചാമി അന്നം ചതുർവിധം, 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ഞാൻ തന്നെയാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. 4 തരം ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചവച്ച് കഴിക്കുന്നത്, വിഴുങ്ങുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നക്കി ലേഹ്യം പോലത്തെ കഴിക്കുന്നത്, പേയം കുടിക്കുന്നത്, ഭക്ഷ്യം, ഭോജ്യം, ലേഹ്യം, പേയം, അതാണ് ചതുർവിധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 തരം ആയിട്ടേ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതിനെയൊക്കെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഈ 4 തരത്തിലും വായിൽ കൂടി അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ജഠരാഗ്നിയാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നവും കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പല രോഗങ്ങളും ആയുർവേദക്കാർ പറയും പ്രാണനും അപാനനും ശരിയാവാത്തത് കൊണ്ടാണ്, സന്തുലനം ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പ്രാണ അപാന സമായുക്ത എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രാണൻ എന്നുള്ള ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഇൻഹേൽ ചെയ്യണ ശ്വാസവും അപാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉച്ഛ്വാസവും രണ്ടും സമായുക്തമാവണം, സന്തുലനമാവണം.
അത് എത്ര വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായാലും സമ്പന്നനായാലും ഡോക്ടർ ആയാലും ഒരു മരുന്നായാലും അത് പറ്റില്ല. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അത് ശരിയാണ്. ഈ 60 വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എത്രമാത്രം എത്ര കിലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ആ അഗ്നിയാണ്, ഭഗവാനാകുന്ന വൈശ്വാനര അഗ്നിയാണ് അത് മുഴുവനും. ആ അഗ്നിയുടെ പേരാണ് വൈശ്വാനര അഗ്നി, ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുൻപൊരു ശ്ലോകം പഠിച്ചില്ലേ, ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവി ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം. അവിടെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാഗ്നൗ നമ്മൾ ഹോമിക്കാണ്. വായിൽ കൂടി എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും പല സ്കൂളുകളിലും നമുക്ക് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു ഭാവനയോട് കൂടി വേണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. ബ്രഹ്മ അഗ്നി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഹോമിക്കാണ്. ഹോമദ്രവ്യമാണ് ഈ ഭക്ഷണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേണം അത് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയും പൊങ്ങിയിട്ടുള്ള പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് ചലനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് അതിങ്ങനെ പോണത്. അപ്പൊ അതറിയുന്ന വൈദ്യന്മാരൊക്കെ പറയും, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇടത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങണം, അത് ദഹനത്തിന് കൂടുതൽ സഹായം ഉണ്ടാവും. ഊണിന് ശേഷം 100 അടി നടക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അരവയറ് ഭക്ഷണം, 1/4 വയറ് വെള്ളം, ബാക്കി 1/4 ഭാഗം ഒഴിച്ചിടണം, അല്ലെങ്കിൽ വായു ആണ് അവിടെ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ ദഹനത്തിന് സഹായിക്കാനാണ്, ഈ ജഠരാഗ്നി അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്വാനരാഗ്നിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത്. പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ദഹനരസങ്ങളുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ പാൻക്രിയാസിനെ എന്താ പറയാ, ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് പറയാ. അതിലും അഗ്നി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള രസങ്ങളെ രസ അഗ്നി എന്നാണ് പറയാ. ആ അഗ്നിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്, പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പജാമി അന്നം ചതുർവിധം. അങ്ങനെ ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവും ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിർജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേഹ ചാഹം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ. ഇത് വായിച്ചാൽ തന്നെ അർത്ഥം അറിയാൻ പറ്റും. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അഹം സന്നിവിഷ്ടോ, ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ ഹൃദി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഹൃദയം, 4 അറകളുള്ള ഹൃദയം ഇല്ലേ, അതല്ല പറയുന്നത്. അത് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന അതിനെയല്ല ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു സാങ്കല്പിക ഭാഗത്തിനെയാണ് ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം മാറ്റി വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോയില്ലേ, അതൊന്നും അല്ല. അപ്പോ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു, സകല ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നു. സ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം. സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്മരണ, ഓർമ്മ. നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണ്ടേ, പഴയ കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമുള്ളത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം. അതില്ലെങ്കിൽ അൽഷിമേഴ്സ് പോലെയൊക്കെ വന്നാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കാൻ പാടില്ല. ആ സ്മരണ ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. ജ്ഞാനം, അറിവ്, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെയും നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് അറിവുകൾ കൊണ്ടാണല്ലോ. ആ അറിവ്, ജ്ഞാനം. അതുപോലെ അബോഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറവി. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയ്ക്കും വിഷമകരമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ പാപങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ മറന്നു പോവുക തന്നെ വേണം. ആ സ്മരണയായിട്ടും ജ്ഞാനമായിട്ടും മറവിയായിട്ടും നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. മത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ നിന്നാണ്. സ്മൃതി ജ്ഞാനം അബോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ആരെയാണ്? അഹമേവ, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അറിയേണ്ടത്. വേദാന്തകൃത്, ഈ വേദങ്ങളും വേദാന്തങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതും വേദവിദേഹ ചാഹം, വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും നമ്മളുടെ മനസ്സിലിരുന്ന് നമുക്ക് ബുദ്ധി രൂപേണ വേദങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വേദാന്തങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയത് ആരാണ്? വ്യാസ മഹർഷി ആണ് അതിനെ വിഭജിച്ചതൊക്കെ. അപ്പോ വ്യാസ മഹർഷി വ്യാസ ഭഗവാൻ എന്നല്ലേ പറയാം, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ
നമുക്കൊന്നും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കുറെ പൂജ്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിക്കും. അതിന് അപ്പുറത്തൊരു ഒന്ന്, ഭഗവാനാകുന്ന ആ ഒന്നുണ്ടെങ്കിലേ അതിന് വില കൂടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും സർവ ചിന്തകളും എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും ഒക്കെ സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. നമ്മൾ ആ വഴിക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓടി വരും. പരമാത്മാവിനെ പറ്റി ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയുമ്പോൾ വേദവിദ് ആക്കും. നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്. വേദവിത്തായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആനന്ദം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും വരും. പരീക്ഷത്തിനെ ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു അല്ലേ പണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഖം പരീക്ഷിത്ത് അമ്മയുടെ ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ കണ്ടു. കാരണം ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രവേശിച്ച് തന്റെ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ആ പാണ്ഡവന്മാര് മുഴുവനും നശിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അശ്വത്ഥാമാവ് ആ അസ്ത്രം, ഇനി ഭാവിയിൽ ഒരു പാണ്ഡവൻ ഉണ്ടാവരുത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക്, ആ ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള പകയുടെ ലക്ഷണമാണ് അശ്വത്ഥാമാവ്, പര്യായമാണ് അയച്ചത്. അപ്പൊ അതിനെ രക്ഷിച്ചതാണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം പരീക്ഷിത്ത് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടു. പിന്നെ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം പരീക്ഷിത്ത് ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കൂത്രേ, ഇതാണോ ഞാൻ കണ്ട ആ രൂപം. ഒരു തൃപ്തിക്കുറവ് ആരെ കാണുമ്പോഴും അന്ന് ഞാൻ കണ്ട ആ രൂപം ഇതാണോ നോക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് പേരിട്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വ്യാസഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ എഴുതിയല്ലേ, ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിഹാസം എഴുതി, പിന്നെ കുറെ പുരാണങ്ങൾ എഴുതി, വേദാന്തങ്ങളെയൊക്കെ വിഭജിച്ചു, വേദാന്ത സൂത്രം എഴുതി, ബ്രഹ്മസൂത്രം എഴുതി, പറയാനില്ല അത്ര അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും വ്യാസഭഗവാന് സമാധാനം ഉണ്ടായില്ല. എന്തോ ഒരു സംതൃപ്തിക്കുറവുണ്ടായി. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് പരമപുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അത് എന്റെ കടമയാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നാരദമുനിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം എന്തെഴുതിയത്, ഭാഗവതം എഴുതിയത്. അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ വ്യാസഭഗവാന് സംതൃപ്തിയായി, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു മനസ്സ് വന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാവും. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള പടവുകൾ 3 ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനും താനും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് അറിയണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വിവിധ പ്രക്രിയകളിലൂടെ 9 പ്രക്രിയ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിലൂടെ ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പരമപുരുഷനാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തിനെ പ്രാപിക്കണം. ഈ 3 കാര്യമാണ് സകല വേദങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു, സ്മരണയും ജ്ഞാനവും അറിവും എല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിൽ കൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ മാത്രമാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെ, മുകളിൽ തൊട്ട് അടിയിൽ വരെ എല്ലാതും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാണ്. 6 മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, വംശവർധന, പിന്നെ ക്ഷയം, അവസാനം നാശം. ഇതൊന്നും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലില്ല. അവിടെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാരൂപ്യം കിട്ടും. അവിടെ ചെന്നാല് ഒരു ജരയോ നരയോ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. അതുപോലെ സമുദ്രം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ്, കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് അലകളും തിരമാലകളും ചുഴികളും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉള്ളത്. വേലിയേറ്റായാലും വേലിയിറക്കായാലും അതൊക്കെ ആ ഉപരിതലത്തിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അടിഭാഗം എങ്ങനെയാണ്? എത്രയോ അധികം രത്നക്കല്ലുകളും നിധികളും കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റാത്തത്രയുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ. ആ ഭാഗം
ശാന്തഗംഭീരമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് തിരമാലയ്ക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ ശാന്തഗംഭീരമായ ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്കും അറിയില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു നിധി ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളത്. അത് പുറമേയുള്ള ഈ അലകളും ചിന്തകളും ഒക്കെയാണ് അതിന് കാരണം. അത് അടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും. അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ അക്ഷര ഏവ ച അക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യതേ. ഈ ലോകത്ത് നശിക്കുന്നതും നശിക്കാത്തതുമായി രണ്ട് പുരുഷന്മാരുണ്ട്. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും ബാഹ്യ ശരീരം നശിക്കും. ജീവാത്മാവോ അത് അനശ്വരവും ആണ്. ബാഹ്യ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശരീരം, നമ്മളുടെ ശരീരമൊക്കെ നശിക്കും, എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് നശിക്കില്ല. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ബാഹ്യ ശരീരമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ 6 മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിനോട് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളോട് ഒട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റുക. അതാണ് ക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷരവുമുണ്ട് അക്ഷരവുമുണ്ട് എന്നാണ്. ദ്വാവിമൗ പുരുഷവും, 2 തരം പുരുഷനുണ്ട് ലോകത്തില്, ക്ഷരവും അക്ഷരവും. ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കുന്നത്, അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാത്തത്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആൾക്കാർക്കാണ്, അതാണ് അക്ഷരമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല. അവര് കൂടസ്ഥരാണ്. കൂടസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, കൂടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ, ഒരു കരുവാന്റെ കാലയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഒരു വലിയ ശക്തിയുള്ള ഉറപ്പുള്ള ഒരു കല്ലാണ്. അത് അനങ്ങില്ല. അതുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുക കരുവാൻ, ഓരോ ഇരുമ്പിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അതാണ് കൂടം. അതുപോലെ ദൃഢത ഉണ്ടാവും ആർക്ക്? കൂടസ്ഥന്മാരാവും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആൾക്കാർക്ക്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏകീഭവിച്ച ആൾക്കാർക്ക്. അവരും ലൗകികരാണ്, അവരും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവര് എങ്ങനെയാണ്? ആപൂര്യമാണം അജലപ്രതിഷ്ഠം ആണ്, ഒട്ടും ചലിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവർ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണം, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഗുണ അതീതന്റെ ലക്ഷണം, ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം, യോഗിയുടെ ലക്ഷണം, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പല അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം അത്രയും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൗനമായിരിക്കും. ഉപ്പുപാവ കടല്, ഒരു ഉപ്പ് നോക്കാൻ പോയ കഥ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഉപ്പുപാവ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ അതിന് മനസ്സിലാവും ഞാനും ഈ കടലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴേക്കും അത് അതിലലിഞ്ഞ് ഒന്നായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആദ്യമായിട്ട് 6 ശത്രുക്കളെ, നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കാമക്രോധ മത ലോകം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ശത്രുക്കളെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കണം. ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ കളയണം. ഡെത്ത് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത തുണികള്, ആവശ്യമില്ലാത്ത പാത്രങ്ങള്, ആവശ്യമില്ലാത്ത പണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം മതി. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയണത്. കൂടസ്ഥനായിട്ട് ഉറച്ചിരിക്കണം, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എനിക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിചാരത്തോട് കൂടിയിട്ട് സമുദ്രം പോലെ ശാന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അക്ഷര ഉച്യതേ, ക്ഷരം നാശമില്ലാത്ത ആത്മാവോട് കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉത്തമ പുരുഷസ്തു അന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്യവ്യയ ഈശ്വര. അപ്പൊ 2 ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക ശരീരവും ജീവാത്മാവും. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരാളുണ്ട്, ഉത്തമ പുരുഷത്തു അന്യ, അന്യനായിട്ട് മറ്റൊരു ഉത്തമ പുരുഷൻ ഇരിക്കുന്നു. അതാണ് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത്. അതിനെയാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യോ ലോകത്രയം ആവിശ്യ ബിഭർത്തി അവ്യയ ഈശ്വര. 3 ലോകവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. സാധാരണ 2 വിധത്തിലുണ്ട്, തെറ്റുപറ്റാത്തവരും തെറ്റുപറ്റുന്നവരും. ഭൂലോകത്തിലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരാണ്.
എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ്, പുരുഷോത്തമൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും സകലതിലും അന്തർഗതനായിട്ട് അവരെ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഈ 3ാമത്തെ പുരുഷോത്തമൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെയൊക്കെ ഉള്ളില് ജീവാത്മാവിന്റെ ഒപ്പം ഹൃദയത്തില് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരമാത്മാവുമുണ്ട്. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വാസനകളൊക്കെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ രേഖപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്ന ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടും. നമ്മളാകുന്ന കുടം പൊട്ടിയിട്ട് ഘടാകാശം മഹാകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പോലെ കുടത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസ് പുറമേയുള്ള വായുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലയിച്ചു പോകുന്ന പോലെ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ പരമാത്മാവ് പുറമേയുള്ള എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരമാത്മാവുമായിട്ട് ലയിച്ചു ചേരുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് തന്റെ വായ തുറന്നിട്ട്, അമ്മ പിന്നെ അത് മറന്നു പോയെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ, സകല ലോകങ്ങളും എന്നിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ അന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിശ്വരൂപ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ നമ്മളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അർജുനനെ സകല ദൈവങ്ങളും സകല കാര്യങ്ങളും അർജുനൻ എന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് പേടിയായില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് എന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. അതിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് എൻ്റെ സാധാരണ രൂപമായിട്ടുള്ള 2 കൈകളുള്ള ആ മനോഹര രൂപം, ശ്യാമ സുന്ദര കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സകലതിന്റെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന കാര്യം കാണിച്ചു തന്നു. ഇതറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് സർവജ്ഞൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾ. ഇനി 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്മാദ് അക്ഷരമതീതോഹം അഹം അക്ഷരാദഭിചോത്തമ അതോ അസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രഥിത പുരുഷോത്തമ. പ്രഥിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രസിദ്ധനാണ്. പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് ഞാൻ പ്രസിദ്ധനാണ്. ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, ക്ഷരം എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, അക്ഷരം എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതിനൊക്കെ അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ് ഈ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. സർവശ്രേഷ്ഠങ്ങളുമാണ്. അങ്ങനെ അറിവുള്ള ആൾക്കാരും സകല വേദങ്ങളും എന്നെ പുകഴ്ത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുരുഷോത്തമൻ ആയിട്ട്, പുരിയിൽ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളതിൽ ഉത്തമനായതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സർവശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നശ്വര വസ്തുക്കൾക്ക് ഭഗവാൻ അതീതനാണ്. അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനും ഭഗവാൻ അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പണ്ട് മഹാഭാഗവതത്തിലൊരു കഥയുണ്ട്, പൗണ്ഡ്രക വാസുദേവന്റെ. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? കാശി രാജാവുണ്ട്. കാശി രാജ്യത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ രാജകുമാരനായിരുന്നു വാസുദേവൻ. അപ്പൊ കുഞ്ഞു കുട്ടിയാകുമ്പോ തന്നെ കൂട്ടുകാര് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇങ്ങനെ പിരികേറ്റാന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആവും. ആ ബുദ്ധി കുറവായതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ബുദ്ധി വേണ്ടത്ര ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജകുമാരൻ ഇവര് പറയണതൊക്കെ സത്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കും. അവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, നീയാണ് ശരിക്കുള്ള വാസുദേവൻ, ദ്വാരകയിലുള്ള ആളൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് വാസുദേവന്റെ പോലെ വേണം ഇനി നടക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ രാജകുമാരനെ അതുപോലെയൊക്കെ ആക്കും. ഒരു തീ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മേലൊക്കെ പൊള്ളിച്ചിട്ട് അവിടെ ശ്രീവത്സം എന്ന് പറയുന്ന മറുകുണ്ടാക്കും. കയ്യിലൊരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ശംഖ് ചക്രം ഗതയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കും. പക്ഷെ ചക്രം ഇല്ല, ശംഖും ഗതയും താമരപ്പൂവും ഒക്കെ പിടിക്കും. ചക്രം കിട്ടാനൊരു വഴിയില്ല. അവസാനം പറഞ്ഞയക്കും, ഭഗവാന്റെ സഭയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ അങ്ങൊന്നും അല്ല കൃഷ്ണൻ, ഞാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ, ഞാനാണ് കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം, എനിക്ക് ആ ചക്രത്തിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ട്, ആ ചക്രം ഇങ്ങോട്ട് തരണം, എന്റെ കീഴിൽ വന്നിട്ട് വേണം ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ താമസിക്കാൻ, ഞാനാണ് വാസുദേവൻ എന്ന് ആര് പറയും? പൗണ്ഡ്രക വാസുദേവൻ പറയും.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും തരാലോ, ചക്രം ഇതാ പിടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചക്രം കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോ എന്തുണ്ടായി? ചക്രം വാസുദേവൻ, പൗണ്ഡ്രക വാസുദേവനെ വധിച്ചു. അപ്പൊ പൗണ്ഡ്രക വാസുദേവനെ രക്ഷിക്കാൻ കാശി രാജാവ് ഓടി വന്നു. കാശി രാജാവിനെയും ചക്രം വധിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നല്ല ഭഗവാനായിട്ട്, പുരുഷോത്തമനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഒരാള് മാത്രാണ്. അത് മറ്റാര് വിചാരിച്ചാലും അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റില്ല. പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട്. തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരുണ്ട്, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾ. അല്ലാത്തവരുമുണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾ. പിന്നെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും അധിപനായിട്ട് പരമാത്മാവ് എന്ന പരംപുരുഷനായ ഒരാളുണ്ട്. ഈ പൗണ്ഡ്രക വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റുപറ്റുന്ന ജീവാത്മാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പരമപുരുഷനായ, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും അധിപനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് അവരെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ആ പരമാത്മാവ് കൃഷ്ണൻ എന്ന ഞാനാകുന്നു. എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് സകല വേദങ്ങളും പുകഴ്ത്തുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് തൻ്റെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭഗവാൻ ശിവൻ പാർവതി ദേവിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും സകല ജ്ഞാനികളും ബ്രഹ്മാവും നാരദരും ഒക്കെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ വിഷ്ണു ഭക്തൻ ആരാ ചോദിച്ചാൽ ശിവനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോ മാമേവ അസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നു. അതല്ലാതെ അതൊരു ഈഗോ ആണെന്നൊന്നും അറിവില്ലാത്തവര് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. നമ്മളോട് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ വേണോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സംശയമില്ലാതെ ഇത് അറിയണം. യോ മാം ഏവ അസമ്മൂഢോ, സംശയമില്ലാത്ത മൂഢന്മാരല്ലാത്തവരായിട്ട് ഉള്ളവരെ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം, എന്നെ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് അറിയുന്നു. സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത, അവരാണ് എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും എന്നെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ബൗദ്ധികമായിട്ടും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ സേവ ചെയ്യുന്നത്. ഈ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും സേവ തന്നെയാണ്. ദുർജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട, അവരത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള പക്വത ആവാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച സുഖങ്ങളിലൊന്നും ഭ്രമിക്കാതെ ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളൊക്കെ അസമ്മൂഢമായിട്ട്, സംശയം തീരെ ഇല്ലാതെ, ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവരുത്. അതാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത്, അസമ്മൂഢമായിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ അറിയാൻ. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സദാ ഭക്തിയുത സേവകള് ചെയ്യുന്നു. വെറുതെ കേട്ടാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അതൊക്കെ മറക്കും. ഒരു 4-5% മാത്രമേ പിന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ടത്? വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കണം, പഠിക്കണം, അനുഷ്ഠിക്കണം, ഉറപ്പിക്കണം. അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിന് പിന്നെ അത് പോവില്ല. വേദം മുഴുവനും പഠിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അറിവ് ഇത് തന്നെയാണ്. എന്തറിവ്? ദൈവാധീനം ജഗൽ സർവം. ഈ ഭൂമി മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ അധീനത. ഭൂമി മാത്രല്ല, സകലതും ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. 100,000 ജന്മങ്ങളെ തത്വ അന്വേഷണത്തിൽ ചിലവാക്കിയാലും ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ വെറുതെയാണ്. തത്വാന്വേഷണവും വേദപഠനവും ആയിട്ടിങ്ങനെ സമയം കളയാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കഠോപനിഷത്തിൽ പറയണ പോലെ, വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറയണ പോലെ, ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രാപ്യവരാൻ നിബോധത. ഉണരുക, എഴുന്നേൽക്കുക, വരേണ്യരായിട്ടുള്ളവരെ, അറിവുള്ളവരെ പ്രാപിച്ചിട്ട് ബോധം ഉണ്ടാക്കൂ, അറിവുണ്ടാക്കൂ. നമുക്കപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെയൊന്നും ഈ സമയത്ത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ എന്തിനാണ് മറ്റൊരു ഗുരു? ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാ കാര്യവും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് നിസ്സംശയം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുക. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്തം മയാ നഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുക, ബുദ്ധിശാലികളാവുക. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും
ബുദ്ധി പൂർണ്ണത കൈവരും. കണ്ടില്ലേ, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതാ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്ന മട്ടില് നമ്മൾ സകലരോടും ഈ അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട പോലെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അറിവ് നേടണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സൊക്കെ സന്തോഷമാവും, ശാന്തമാവും എന്നാണ് ഈ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയണത്. നമ്മളുടെ ഹൃദയ ദൗർബല്യമൊക്കെ, നമ്മൾ ഭൗതികതയ്ക്ക് അടിമപ്പെടലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളില് ഉൾപ്പെടണം, ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിലുള്ള ആസക്തികളും അത് നേടണം എന്നുള്ള ചെറിയ ചിന്തകൾ പോലും നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഇതാണ് ഈ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സംഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇതിന്റെ ശിഷ്ട അഷ്ടകത്തിലെ അവസാനത്തെ ആ ശ്ലോകം കൂടി വേഗത്തിലൊന്ന് പറയാം. 5 മിനിറ്റ് മതി. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം, ആകെ 8 ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകാണ്. ആശ്ലിഷ്യ വാ പാദരഥാം പിനഷ്ടുമാം അദർശനാൻ മഹദാം കരോതു വാ യഥാ തഥാ വാ വിദധാതു ലംബടോ മത്പ്രാണനാഥസ്തു സ ഏവ നാപര. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് 7 ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും വിരോധമില്ല, അങ്ങ് എന്റെ മഹാപ്രഭുവാണ്, ഞാൻ അങ്ങയെ വിട്ടു പോണ പ്രശ്നമില്ല, എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങയെ തന്നെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആശ്ലേഷ്യവ, ഭഗവാൻ എന്നെ ആശ്ലേഷിച്ചു, ആലിംഗനം ചെയ്തു, അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നിടത്തെ. അതല്ലെങ്കിൽ പാദരഥാം പിനഷ്ടുമാം, കാലിൽ വീണ് കിടക്കണ എന്നെ അങ്ങ് ചവിട്ടി പോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയാലും എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല. ആ ദർശന, എനിക്ക് അവിടുത്തെ ദർശനം തന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം, അങ്ങനെയായാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. കരോതുവ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചെയ്തോട്ടെ, എൻ്റെ മുന്നില് എൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ അദ്ദേഹം മുറിക്കുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോട്ടെ, അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. യഥാ തഥാവ വിദധാതു ലംബടു, അത് എങ്ങനെയാണോ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം അതുപോലെ വന്നോട്ടെ, അതൊക്കെ എൻ്റെ കർമ്മഫലമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചോളാം. ഇനിയിപ്പോ ഒരു ലംബടനെ പോലെ, ജാരനെ പോലെ വിഷയലംബടനായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മാത്രം വരാതെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലോ, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. എന്നാലും മത് പ്രാണനാഥസ്തു സ ഏവ, എൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ, എൻ്റെ പ്രാണന്റെ നാഥൻ ആയിട്ടുള്ള ആള്, എൻ്റെ ഭഗവാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ കരുതുന്ന ആള് സ ഏവ, ഭഗവാനെ അങ്ങ് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണ. അങ്ങ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും മത് പ്രാണനാഥസ്തു സ ഏവ നാപര, മറ്റൊരാളായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ ആരെയും എൻ്റെ പ്രഭുവായി ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്നെ തൻ്റെ ആശ്ലേഷത്താൽ വേദനിപ്പിച്ചാലും, എൻ്റെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതനാകാതെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ മുറിച്ചാലും എനിക്ക് അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തും ഏതും വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണ്ടെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്നെന്നും എൻ്റെ പ്രഭുവാണ്, എൻ്റെ പ്രിയതമനാണ്, മറ്റാരുമല്ല, ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാണ് എന്നാണ് ഈ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച 16ാമത്തെ അധ്യായം, 3 അധ്യായം കൂടി ഉള്ളു. മനസ്സിലാവണുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പറയുന്നതൊക്കെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പറയുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാ ക്ലാസ് നിർത്താം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.